પહેલો પાઠ છે યાતાયાત, એ ચિત્રપાઠ છે। તો એ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ। પહેલો પ્રશ્ન, નિમ્ન में से फूल कौन सा है? નીચેનામાંથી ફૂલ કયું છે? તો બી જૂહી। બીજો પ્રશ્ન, નિમ્ન में से रात रानी क्या है? તો રાત રાની શું છે? તો એ ફૂલ। ત્રીજો પ્રશ્ન, દો पहिए वाला साधन कौन सा है? બે પૈડાવાળું સાધન કયું છે? તો સ્કૂટર। આપણે આની ચર્ચા અગાઉ પણ કરી લીધેલી છે, પણ ફરી વખત આપણે રિવિઝન કરીએ છીએ। ચાર पहिया वाला साधन कौन सा है? ચાર પૈડાવાળું સાધન કયું છે? ઓટો રિક્ષા, टेम्पो, बैलगाड़ी के कार? कार में चार पहिए होते हैं, तो डी कार। पांचवा प्रश्न, पानी में चलने वाला यातायात का साधन कौन सा है? बाइक पानी में चलती है? नहीं। हवाई जहाज? नहीं। स्टीमर? तो हाँ, स्टीमर पानी में चलती है, तो सी जवाब है। छठा प्रश्न, पटरी पर चलने वाला यातायात का साधन कौन सा है? પાટા ઉપર ચાલવાવાળું યાતાયાતનું સાધન કયું છે? એ રેલગાડી। હા, સાચો જવાબ છે, તો એ। સાતમો પ્રશ્ન, નિમ્ન में से किसका टिकट नहीं लेना पड़ता? નીચેનામાંથી શેની ટિકિટ લેવી નથી પડતી? એ રેલગાડી કા, તો રેલગાડીમાં ટિકિટ ફરજિયાત છે। બી સિનેમા કા, તો સિનેમાની અંદર જવા માટે પણ ટિકિટ લેવી પડે। સી રોડ પર ટહલને કા, રોડ પર ફરવાની, એની ટિકિટ લેવી પડે નહીં, તો સાચો જવાબ છે સી રોડ પર ટहलने का। આઠમો પ્રશ્ન, નિમ્ન में से સવારી કા સાધન कौन सा है? કે એવી કઈ વસ્તુ છે કે જેની ઉપર સવારી કરી શકાય? એ સાયકલ। હા, સાયકલ ઉપર સવારી કરી શકાય। તો પછીના પ્રશ્ન વિકલ્પ પણ જોઈ લેવા, ગુલાબ, સિનેમા ઘર, પંખા, આ કોઈમાં સવારી કરી શકાતી નથી, એટલે સાચો જવાબ છે એ। હવે પ્રશ્ન 2 જોઈએ। रिक्त स्थानों की पूर्ति એટલે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। बस में कंडक्टर खाली जगह देता है, तो टिकट। इसी तरह कार में चार पहिए होते हैं, ट्रेन लोहे की पटरी पर चलती है, आकाश में हवाई जहाज उड़ता है, और कमल राष्ट्रीय फूल है। तो आ प्रमाणे આપણે ખાલી જગ્યાની વાત કરી। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, એક એક વાક્યમાં उत्तर आपो। पहलू, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो मैंने चंपा, चमेली, गुड़हल, सूरजमुखी, कमल, गुलाब जैसे फूल देखे हैं। बीजो प्रश्न है, फूल कौन कौन से रंग के होते हैं? तो घना बधा रंगना होय छे, तमे तमारी रीते लखी शको। फूल लाल, नीले, पीले, सफ़ेद इत्यादि रंग के होते हैं। त्रीजो प्रश्न, आपको फूल क्यों पसंद है? हमें फूल पसंद है क्योंकि वह देखने में सुंदर और खुशबूदार होते हैं। બે વસ્તુ છે, એક તો સુંદર અને બીજું ખુશબૂદાર। ચોથો પ્રશ્ન, દો पहिए वाले साधन के नाम लिखिए। બે પૈડાવાળા સાધનના નામ લખવાના છે, તો साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि। ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न है, आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? हम घोड़ा गाड़ी, आग गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज में बैठना पसंद करते हैं। छठा प्रश्न, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल का उपयोग सजावट के लिए होता है और भगवान को चढ़ाने में भी होता है। હવે ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ। ચોથા પ્રશ્નમાં તમે કઈ રીતે જાઓ છો? तुम किस प्रकार जाते हो यह लिखिए। તો એ લખવાનું છે। પેલું સ્કૂલ કેવી રીતે જાઓ છો? પેદલ, બસ, સાયકલ, આ દ્વારા જઈ શકાય। બીજું मामा के घर, तो बस या ट्रेन से। तीजू बाजार, रिक्शा से। चौथों सिनेमा देखने, तो बाइक से। आप अलग तरीके से जाते हो तो यह भी लिख सकते हैं। और इसका अंतिम प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। तो यहाँ पे 2 टिकट दी गई है और नीचे उस टिकट को देखकर उसके जवाब देने हैं। 2 टिकट આપવામાં આવી છે ને એને જોઈને એના જવાબ લખવાના છે। प्रश्न पहलो, यह क्या है? तो यह टिकट है। टिकट नहीं, हाँ, टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? बस का टिकट हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। तीजो प्रश्न, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का है। तो તમે આ ટિકિટ જોઈને જવાબ લખી શકો છો। चौथो प्रश्न, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट में 91 रुपये किराया लिखा है। पांचवा प्रश्न, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेलवे के टिकट में 204 रुपये किराया लिखा है।
छठा प्रश्न, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। दिनांक એટલે તારીખ, तो रेलवे टिकट का दिनांक 11/11/2011 है। सातवां प्रश्न, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो बस और रेलवे के अलावा सिनेमाघर में, हवाई जहाज की यात्रा में, सर्कस में, जादूगर की शो में इत्यादि स्थानों पर टिकट लगता है। હવે ફૂલ જોઈ અને ચોરસમાં છે એના જવાબ લખવાના છે। પહેલું ફૂલ દેખાય છે તે કેનું છે? ગુલાબનું છે। બીજું ફૂલ એને હિન્દીમાં કહેવાય કમળ। ત્રીજું જાસૂદ એને કહેવાશે ગુડહલ। ચોથું છે એને કહેવાશે ગેંદા એટલે ગલગોટો। અને પાંચમું જે ફૂલ છે એ સૂર્યમુખી, એને સૂરજમુખી પણ કહેવાય અને સૂર્યમુખી પણ કહેવાય। પ્રશ્ન 7ની અંદર ગુજરાતી શબ્દ આપણને આપેલા છે, એમાંથી હિન્દી શબ્દ આપણે લખવાના છે। પહેલો પ્રશ્ન છે રિક્ષા, તો રિક્ષા આ રીતે લખાય તમારી સામે છે। બીજું વિમાન, તો વિમાનને વિમાન જ લખાશે। ત્રીજો પ્રશ્ન છે બળદગાડું, તો એને લખાશે બેલગાડી। ચોથો પ્રશ્ન ઘોડાગાડી, તો એને લખાશે ઘોડાગાડી। પાંચમો પ્રશ્ન ઊંટગાડી, તો એને પણ ઊંટગાડી લખાશે, પણ લખવામાં ફેરફાર છે, સાયકલને સાયકલ લખાશે। આ પ્રમાણે લખાય છે। હવે ફૂલનો પર્યાયવાચી શબ્દ આપવાનો છે, તો ફૂલને કહેવાય છે પુષ્પ। હવાનો પર્યાયવાચી છે વાયુ। પાણીનો જલ। સિનેમાનો ચલચિત્રગૃહ। ચલચિત્રગૃહ એટલે સિનેમા, સિનેમા એટલે ચલચિત્રગૃહ। તો આ પ્રશ્નની પણ આપણે સરસ મજાની ચર્ચા કરી હતી। હવે જોઈએ ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે। કમલ હમારા રાષ્ટ્રીય ફૂલ હૈ, કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। બીજું મધુમક્ખિયા ફૂલ પર બેઠતી હૈ, મધમાખીઓ ફૂલ પર બેસે છે। ત્રીજો પ્રશ્ન મુझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, મને બળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। ચોથો પ્રશ્ન ઓટો રિક્ષા કે 3 पहिए होते हैं, ઓટો રિક્ષાના 3 પૈડાઓ હોય છે। એના પછીનો જે છે વર્ગીકરણ છે, 3 કોષ્ટક તમારી સામે આપેલા છે। सड़क पर चलने वाले साधन, हवा में उड़ने वाले साधन और पानी में चलने वाले साधन। તો પહેલામાં બધા રોડ ઉપર ચાલે છે એ, બીજામાં હવામાં ઉડે છે તે, આકાશમાં ઉડે છે તે, અને ત્રીજું પાણીમાં ચાલે છે તેવા સાધનના યાદી બનાવવાની છે। તો સ્કૂટર, બસ, કાર અને જીપ એ બધા સડક પર ચાલે છે। હવામાં વાયુયાન, હવાઈ જહાજ અને હેલિકોપ્ટર ચાલે છે, અને નાવ, પનડુબ્બી અને જહાજ એ પાણીમાં ચાલે છે। આવી રીતે પહેલો પાઠનો આપણે પુનરાવર્તન કર્યું। હવે બીજો પાઠ જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને 1 થી 50ની ગિનતી એ યાદ કરવાની કીધી હતી, તો આજની ટેસ્ટની અંદર કેટલા એ યાદ કરી છે ખબર પડી જશે। હવે પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ। निम्न में से 11 के लिए कौन सा शब्द है? तो मैंने 11 बोल दिया है, तो आपको पता चल गया होगा 11 ही होगा। तो ए 21 નથી, बी 11, हाँ तो बी 11 સાચો શબ્દ છે। પછી બીજો પ્રશ્ન 9 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? 9 ને શબ્દમાં કેવી રીતે લખવામાં આવશે? એ 1 નહીં, બી 9 એ તો ગુજરાતીમાં લખાય, સી 9 તો સાચો જવાબ છે સી 9। ત્રીજો 31 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? तो 31, 21, 41, 49 तो एमा ये छे साचो जवाब छे। 28 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? तो 28, 88, 28 के 8, 20 तो साचो जवाब छे 28 सी 28। પછી 38 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा? 38 એટલે કેટલા? 18, 28, 48 के 38? हाँ 38। 49 को अंकों में कैसे लिखेंगे? 49 ने अंकમાં કેવી રીતે લખાય? નીચેથી જોઈને આપણે જવાબ આપવાના છે। તો ડી 49। પછી 8મું 44 का सही अंक कौन सा है? 44 માટે સાચો અંક કયો છે? તો 44 2 ચોકડા 44 થાય। તો બી જે છે એમાં 2 ચોકડા આપેલા છે, તો બી સાચો જવાબ છે। પછી બીજો પ્રશ્ન છે નિમ્ન શબ્દો को अंकों में लिखिए। તો આની આપણે જાજી ચર્ચા નહીં કરીએ, તમારે લખવાનું છે। આજે સ્વાધ્યાય પોથીના હું ફોટા મોકલી દઈશ, એ પ્રમાણે તમે લખજો, બરાબર। 22 ને આ પ્રમાણે લખાય, 29 ને આ પ્રમાણે લખાય, તમને ખબર પડી જ જશે। ત્યારબાદના પ્રશ્નમાં જોડકા જોડવાના છે। પેલું 41 લખેલું છે, તો સી એ 41 એ સાચો જવાબ છે। બીજામાં 45 લખ્યું છે, 45 માટે હિન્દી શબ્દ છે 45, 45 ઈ ઉપર લખેલું છે। પછી ત્રીજું છે 48, હિન્દીમાં શબ્દ છે 48, તો એ જી છે એ સાચો જવાબ છે। ચોથું 26 લખ્યું છે, 26માં આપણે જોઈએ તો એચ જે છે એ 26 લખેલું છે। પછી પાંચમું છે 49 લખેલું છે, તો 49 માટે સાચો શબ્દ એ ડીમાં લખેલો છે 49। પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે 25, તો બી જોશો તો 25 લખેલું છે। 44
તો સાતમામાં એફ જોશો તો 44 લખેલું છે, અને 8મો પ્રશ્ન 29, તો એના માટે એ 29 લખેલું છે. તમારી સ્વાધ્યાય પોથી પાસે રાખીને બેસશો તો તમને વધુ સમજાશે. પછી અંક આપેલા છે એને શબ્દમાં લખવાના છે. 21ને શું કહેવાય? 21. 25ને 25, 27ને 27, 30ને 30, 31ને 31, 33ને 33, 38ને 38, 42ને 42, 17ને 17, 13ને 13, 46ને 46, 50ને 50 જ કહેવાશે. ત્યારબાદ જે છેલ્લો પ્રશ્ન છે એમાં 1થી લઈ અને 20ની ગણતરી આપેલી છે અંકોમાં, એને આપણે જોઈન કરવાના છે. એક સરસ મજાનો ઉંદર તૈયાર થશે. તો એ તમને સહેલું છે, આવડશે. અને પાછળ જે પ્રવૃત્તિ આપેલી છે એ તમે કરી લો તો આખા પાઠનું તમારે પુનરાવર્તન થઈ જશે. તમારી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એ પ્રવૃત્તિના જવાબ આપેલા છે. 1થી 50 સુધી અંકમાં પણ લખવાનું છે અને શબ્દમાં પણ લખવાનું છે. બરાબર, તો એ પણ કરી લેજો. હવે સૌ પ્રથમ પહેલા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો ABCD 4 ઓપ્શન આપેલા છે. એમાંથી જે સાચો હોય એમાં ABC અથવા D લખવાનું છે. તો પહેલો પ્રશ્ન, नन्हा मुन्ना राही किसका सिपाही है? देश का, विदेश का, गांव का या शहर का? तो देश का सिपाही है, ए सच्चा जवाब है, तो लिखेंगे ए. बीजू, नन्हे मुन्ने राही के संग क्या बोलना होगा? नन्हा मुन्ना राहीनी સાથે આપણે શું બોલવાનું થશે? એ જય ગુજરાત, બી જય ભારત, સી જય હિન્દ, ડી જય જય. સાચો જવાબ છે સી જય હિન્દ. ત્રીજો પ્રશ્ન, नन्हा मुन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा? ए निडर होकर, बी दुख से, सी डर कर, डी कूदते हुए. साचो जवाब છે ए निडर होकर. चौथो प्रश्न, नन्हा मुन्ना राही पसीना कहाँ बहाएगा? ए छाव में, बी धूप में, सी बाग में, डी खेत में. साचो जवाब છે बी धूप में. पांचमो प्रश्न, नन्हा मुन्ना राही किसका सहारा बनेगा? ए देश का, बी विदेश का, सी गांव का, डी नगर का. साचो जवाब છે ए देश का सहारा बनेगा. प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. एक एक वाक्य में जवाब लखवानो छे. प्रश्न पहलो एमां पण, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तड़का में परसेवो वहाववाथी शुं थशे? तो धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे. प्रश्न 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आंखों का तारा नन्हा राही बनेगा. तीजो प्रश्न, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? जवाब, नन्हा राही सबको प्यार का वतन सिखाएगा. चौथो प्रश्न, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? जवाब, नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा. पांचमो प्रश्न, देश का सिपाही कौन है? जवाब, देश का सिपाही नन्हा राही है. छठो प्रश्न, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? जवाब, नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેટલા સરળ પ્રશ્નો છે અને એના જવાબ પણ એકદમ સરળ છે. પણ જો તમને આ સરસ મજાની કવિતા યાદ હશે તો તમે આ પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકશો. તો હવે તમારે આ કવિતા પણ યાદ કરી લેવાની છે અને સરસ કવિતા છે, તમને ગાવાની પણ ખૂબ મજા આવશે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, સાતમો પ્રશ્ન, नन्हा राही मंजिल से पहले क्या नहीं लेगा? जवाब, नन्हा राही मंजिल से पहले दम नहीं लेगा. आठमो प्रश्न, धरती पर कौन जन्म नहीं पाएगा? जवाब, धरती पर पापी जन्म नहीं पाएगा. नवमो प्रश्न, नन्हा राही किसे हमेशा ऊंचा रखेगा? जवाब, नन्हा राही तिरंगा हमेशा ऊंचा रखेगा. 10मो प्रश्न, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? जवाब, अगर मैं सिपाही होता तो भारत माता की रक्षा के लिए दिन रात तैनात रहता. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન છે, 2-3 વાક્યમાં એના જવાબ લખવાના છે. એમાં પણ પહેલો પ્રશ્ન, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? जवाब, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह सोचता होगा कि मैं देश के लिए
क्या कर पाया। तो आपको कुछ और विचार आते हैं तो आपको वही बताने हैं, मैंने बताया वह नहीं बताना है, जो आपको विचार आता है वही लिखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग है, कौन कौन से। हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग है, केसरी यानी कि भगवा, दूसरा सफ़ेद और तीसरा हरा। आ रीते केसरी, सफ़ेद અને લીલો। ત્રીજો પ્રશ્ન, हमारे राष्ट्रध्वज के रंग क्या दर्शाते हैं। तो पहलू भगवा रंग क्रांति दर्शाता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली को सूचित करता है। एकदम सरल जवाबों છે। હવે ચોથો પ્રશ્ન છે, સહી વિકલ્પ પર વિધાન પૂર્તિ કીજીએ। આ કવિતાની પંક્તિઓ જે છે એના આધારે આ પ્રશ્ન પૂછેલા છે। પહેલો પ્રશ્ન, રસ્તે पे चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। बीजो प्रश्न, बच्चा दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। ત્રીજો પ્રશ્ન, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। હવે પાંચમા પ્રશ્નમાં જે ખાલી જગ્યા આપેલી છે એ પણ કાવ્ય પંક્તિના આધારે છે। હું સીધા જવાબ બોલીશ, બરાબર। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बीजू, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। जवाब छे मंजिल। तीजू, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। जवाब पापी। चौथું, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। नगरी जवाब छे। પાંચમું, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। जवाब छे सहारा। પછી છઠ્ઠા પ્રશ્નની અંદર કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કરવાનો પ્રશ્ન છે। તો કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની હોય તો પાઠ્યપુસ્તક તમારી પાસે છે જ, નહીતર પછી મેં આમાં લખેલી જ છે। તો બેમાંથી તમને જે સાચું લાગે, સરળ લાગે એ કરજો, બરાબર। તો આજનું હોમવર્ક જે છે એ તમારે સ્વાધ્યાયપોથીમાં આટલા પ્રશ્ન પૂરવાનું છે। છઠ્ઠા પ્રશ્ન સુધી તમારી સ્વાધ્યાયપોથી પૂર્ણ હોવી જોઈએ અને ગિનતી યાદ કરવાની છે।